Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
من تكن برسول الله نصرته إن تلقه المسلمين أجدادنا وجداتنا وسائر المعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكر الأب شيخنا رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر الأب شيخنا رب أرواحنا إهجري والدين من جهد والخير وأصولهم وفضائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره
الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة يا رب أهل كل خير ورب أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن حجر رضي الله عنه أمن تزوج أزواجا لمن تكون له منهم في الآخرة فأجاب رضي الله عنه بقوله أخرج الطبراني عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها في صفة أهل الجنة حديثا طويلا وفيه يقول يا رسول الله المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون عليها ويدخلون معها من يكون زوجها منهم. قال صلى الله عليه وسلم إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا ربي إن هذا كان أحسنهم خلقا في دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة
وأخرج الخلائقي في مكارم الأخلاق والبزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله المرأة يقول لها الزوجان في الدنيا تموت ويموتان فيجتمعون في الجنة لأيهما تكون وقال صلى الله عليه وسلم لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن سعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الآخرة لإمكان الجمع. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم من دارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن حجر رضي الله عنه dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, bagaimana seorang perempuan yang dia nikahnya dengan lebih dari satu orang laki-laki nanti di surga bersama siapa dia, gitu ya. Jadi ada seorang perempuan, seorang wanita yang nikahnya dengan lebih dari satu orang laki-laki. Suami pertama meninggal, atau kemudian setelahnya yang kedua nikah lagi, kemudian yang kedua meninggal, setelahnya menikah lagi, sampai banyak, sampai 4 misalnya. Nah, kemudian nanti ini perempuan yang punya suami yang lebih dari satu, yang sudah nikahnya pernah berkali-kali di alam dunia, bersama siapa nanti pada waktu dia di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu pada halaman 36. Beliau menyebutkan di sana, Su'ilal Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, pernah ditanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini beliau murid daripada Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Zakaria Al-Ansari murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beliau Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Duqtu bainal hajaraini." Saya ini dihimpit di antara dua batu. Pengertiannya bagaimana? Beliau punya guru bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari yang masyhur di kalangan para ulama yang bernama Fathul Bari. Itu guru daripada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Dan beliau juga punya murid namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mufti Syafi'iyah, ulama yang menjadi mufti dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ulama itu dalam belajar demikian, proses belajarnya bersanad. Pengertiannya bagaimana?
dari guru satu, kemudian guru di atasnya, kemudian guru di atasnya, sambung bersambung mata rantai belajarnya sampai kepada ulama atba'i tabi'in, sampai ulama tabi'in, sampai bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini perlu? Perlu. Siapa yang mengatakan ini perlu? Jadi untuk Anda sama. Kalau pengen belajar kepada seorang guru, dia dulu dia ini pernah belajar kepada siapa? Kemudian gurunya di atas pernah belajar kepada siapa? Jangan-jangan nanti sampai Fir'aun lagi nantinya. Kan kita nggak tahu, harus tahu, telusuri, teliti. Kenapa demikian? Apakah ini ada pendapat dari para ulama? Ya. Siapa di antaranya yang mengatakan? Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama tabi'in yang ma'rufun wa masyhurun bil ilmi wal wilayah, seorang ulama zaman tabi'in yang populer dengan keilmuannya dan populer dengan kewaliannya. Beliau di antara murid daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Al-isnadu minad-dini, kata beliau demikian. Belajar menggunakan mata rantai sanad itu termasuk dari bagian ajaran agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, kalau seandainya ada orang yang belajar tanpa sanad, maka dia akan mengatakan semaunya dia. Kalau orang ada sanadnya kan nggak sembarangan, nggak asbun, nggak asal-asal, nggak asal bunyi. Setiap yang dia ajarkan kepada masyarakat, setiap hal kalimat yang keluar dari lisannya itu atas dasar belajar dari guru-gurunya yang langsung referensinya dibaca, kitabnya dibaca, bersambung sanadnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan ngomongnya, sesuai dengan tuntunan dari para ulama. Kitabnya mana? Kitabnya ini. Itu demikian. Itu namanya disebut sebagai al-isnad minad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Nah ini Al-Imam Ibnu Hajar, beliau murid daripada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari dulu demikian. Jadi dari dulu kita punya guru-guru muallim di Bukit Duri ini, Habib di Bukit Duri ini, mereka punya mata rantai sanad belajarnya bersambung dari satu guru ke guru di atasnya, bersambung sampai guru-guru di atasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama kita semuanya di Bukit Duri terbentuk, khususnya di Jakarta, lebih umum di Jakarta, bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau berbeda. Amman tazawwajat azwajan liman takunu lahu minhum bil akhirati. Bagaimana wahai Syekh tentang seorang perempuan yang dia nikah dengan suami yang banyak? Artinya suami yang pertama meninggal, kemudian nikah lagi. Suami yang kedua meninggal, kemudian nikah lagi. Suami yang ketiga meninggal, kemudian nikah lagi. Nah ini bagaimana? Liman takunu lahu minhum bil akhirah. Nanti di surga dia bersama siapa? Tuh. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang dia nikah lebih dari satu, nanti dalam surganya Allah kalau masuk surga maka bersama siapa dia? Dengan suami yang mana? Demikian. Fa'ajaba radhiyallahu ta'ala anhu, maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah beliau menjawab dengan ucapannya, akhrajat Tabarani an sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau menjawab hadis yang dikeluarkan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, bukan Tabrani, bukan Tabrani, tetapi apa? Tabarani.
Tabarani. Kalau Jakarta Betawi namain anaknya Tabrani, bukan Tabrani tapi apa? Tabarani. Ini hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani radhiyallahu ta'ala anhu dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ini as-sahabiyah, sahabat perempuan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sifati ahli jannati, mengenai tentang sifat ahli syurga. Ahli syurga itu digambarkan satu orang dari hamba Allah, apabila dia masuk surga dengan keridhaannya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka yang paling minim dia Allah berikan 70.000 pembantu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling apa? Yang paling minim, yang paling rendah kelasnya, Allah berikan kepada itu hamba Allah muslim atau muslimah sampai 70.000 pembantunya. Subhanallah. Sama kemudahannya di alam dunia. Ada pisang di surga juga ada pisang, tetapi pisang yang di surga, apel yang di surga, durian yang di surga itu berbeda dengan yang di alam dunia. Kalau di alam dunia, gigitan yang pertama manis, yang kedua bisa manis, bisa asam. Tapi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, gigitan dari buah yang pertama manis, yang kedua lebih manis, yang ketiga lebih manis, yang keempat lebih manis. Jadi tidak ada dosanya seorang yang masuk dalam surga Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini beliau menceritakan tentang sifat daripada ahli surga dengan hadis yang panjang. Wa fihi qulu ya Rasulullah, maka Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-mar'atu tatazawwaju zawjaini wa thalathata wal arba'ata fid dunya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang perempuan yang nikah dengan 2 orang suami, 3 orang suami, atau bahkan sampai 4 orang suami di alam dunia? Thumma tamutu fatadkhulul jannata wa yadkhuluna ma'aha. Kemudian ini perempuan masuk surga, dia mati, suaminya semua mati, dia masuk surga, dan seluruh suami-suaminya itu adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yakunu zawjuha minhum, nanti dalam surga bersama siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau orang perempuan yang meninggal dunia, suami pertama mati kemudian nikah, suami yang kedua mati kemudian nikah, suami yang ketiga mati kemudian nikah. Nah, dia bersama siapa nanti pada waktu dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi jawab, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha tukhayyaru, sesungguhnya dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pilihannya? Fatakhtaru ahsanahum khuluqa, maka ini perempuan yang tadi demikian modelnya, dia akan memilih suami yang paling bagus akhlaknya. Jadi di antara suami-suami yang dia pernah nikahi dulu di alam dunia, kalau seandainya dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, suami-suaminya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perempuan diberikan pilihan untuk memilih siapa suaminya yang akan bersama dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akhirnya dia memilih suami yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus pemakainya. Fadaqulu ya Rabbi, maka ini perempuan bilang di hadapan Allah, wahai Allah Tuhan aku, inna hadza kana ahsanahum khuluqan fi darid dunya fazawwijnihi. Ya Allah, sesungguhnya laki-laki ini adalah suami aku yang paling bagus akhlaknya selama hidup di alam dunia, maka nikahi aku ya Allah kepadanya.
Jadi ini pendapat yang pertama yang menyatakan hadis daripada Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dari Sayyidah Ummu Salamah bahwasanya seorang perempuan yang memiliki suaminya lebih dari satu, apabila dia masuk surganya Allah dan suaminya masuk surganya Allah, maka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suami yang paling bagus akhlaknya selama hidup di alam dunia. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau mengatakan pendapat yang kedua, ini yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, si perempuan tadi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih suami yang paling bagus akhlaknya selama hidup di alam dunia. Pendapat yang kedua, wala yu'aridu dzalika ma akhrajahu Ibnu Sa'd an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan tidak ada pertentangan pada hadis berikut ini akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, yaitu hadis riwayat Al-Imam Ibnu Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Darda, dari Zaid Al-Imam Abu Darda. Ini Al-Imam Abu Darda sahabat Nabi yang waktu sembahyang ada sahabat yang berikan tahu, wahai Al-Imam Abu Darda, rumah engkau kebakaran. Beliau tenang-tenang saja. Beliau tidak terganggu dalam salatnya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang saja. Padahal sahabat-sahabat Nabi semua sudah menginformasikan kepadanya rumahnya itu sebelah kanan kirinya kebakaran. Khawatir nanti kena apa? Kena rumah daripada Imam Abu Darda. Beliau tenang-tenang saja sampai selesai sholat. Beliau salam, beliau langsung ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, wahai Al-Imam Abu Darda, kenapa kau tenang-tenang saja? Sementara rumah kanan, kiri, depan engkau itu, belakang kau semua sudah apa tadi? Sudah terbakar. Apa kata Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu? Saya yakin terhadap ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia yakini dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang hamba Allah muslim dan muslimah yang setiap pagi dan petang membaca satu kalimat dzikir. Yang antum kalau sering baca Al-Wardul Latif ketemu ini kalimat. Apa dzikirnya? Yang beliau langsung dapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Terus lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allah kan wa lam yasha. Lagi terus, walam apakah itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allah kan wa lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu nak baca kali ini? A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tolong zikir yang dibaca yang langsung Nabi ajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allah kan wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu doa yang Nabi ajarkan, sehingga Al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu tenang-tenang saja. Pada waktu ada sahabat yang menginformasikan kepadanya rumahnya kanan kiri depan belakang sudah terbakar, beliau tenang-tenang saja. Kenapa demikian? Beliau yakin dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga, orang yang membaca kalimat tadi, maka Allah akan jaga hartanya, dirinya, rumahnya dari diantaranya adalah kebakaran. Maka beliau tenang-tenang saja. Dan itu kalimat zikirnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya makin tuh kalimat-kalimat itu. Orang dulu ba'da subuh, ba'dal maghrib atau ba'dal asar itu mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan wirid yang sudah disusun oleh para ulama. Habis subuh orang-orang dulu baca Quran, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Lutful Latif sampai matahari naik. Matahari naik sampai yang sunnah isya 2 rakaat. Kita lihat itu sekarang pada muter jalan itu. Muter lagi membuat isya. Apa mati-mati juga. Bukan nggak boleh. Kalau bisa Quran ini jangan diamin, tinggalin. Habis muter sampai rumah Quran baca. Jangan dibaca. Orang dulu baca Quran, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Lutful Latif, dibaca sampai isyraq sembahyang sunnah 2 rakaat, bahkan ada yang mungkin duha yang dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sembahyang subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tambah sempurna dan sempurna. Kalau dulu di sini ada Bang Bek ya, misalnya canggung ya. Kalau pada subuh itu 2-2an sampai isyraq itu nggak nganggur sampai isyraq keluar dari al-huda. Tuh kata anak mudanya tuh Bang Bek ambil canggung lagi adu ilmu tuh. Bang Bek di sono canggung di sini tuh sampai isyraq tuh 2-2an tuh. Isyraq sembahyang sunnah isyraq dibangun baru keluar al-huda tuh. Sekarang lagi begitu kan? Ada cepat pengen pulang di rumah baik, di rumah paling rokok, paling ngopi. Kalau orang dulu sampai rumah bukan lagi Quran, dibaca Quran, baca Ratibul Attas, dibaca Ratibul Haddad, dibaca Al-Lutful Latif sampai isya. Kita sekarang mulai makin habis ya begitu orang tua sekarang. Kalau bisa kita yang sekarang amalin lagi, hidupin kampung kita ya. Kalau dulu lagi anak kecil pulang dari Al-Huda tuh sepanjang jalan ini kedengeran orang baca Quran. Sekarang nggak ada kedengeran, yang ada lagu dangdut, lagu pop pagi-pagi. Allah kita bilang lo mati nanti lo apa? Yang masih ada denger sini Quran masih baca Quran tuh, anak ini mudah-mudahan masih. Tapi yang lainnya pulang oleh kali baca lah. Jadi kalau bisa kita yang boleh ngaji, yang boleh tahu amal itu Quran dibaca minimal ba'da subuh atau ba'da maghrib, dihidupkan tuh antara maghrib isya. Tadi itu kalimat 3 dari Imam Abu Darda. Nah ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha fil akhirah. Seorang perempuan yang meninggal dunia kemudian dia masuk surga ya Allah, yang pernah dia nikah dengan lebih daripada 1 orang laki-laki, nanti kalau masuk surga dia Allah berikan kepada suami yang terakhir dia nikahi di alam dunia. Sampai paling akhir nih, paling akhir pokok misalnya. Ini suaminya ada 4 nih. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Suaminya ahli ibadah, dia ahli ibadah. Nanti dalam surganya Allah berikan pilihan. Pada hadis yang kedua ini dasarnya dari Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah berikan pilihan suami yang terakhirlah yang akan menemani dia pada waktu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fa'tub 'alaina كل حوبا واستر لنا الأوقات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو بغة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فادلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عباد كسر الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah haqqan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya rafi'al syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ala syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.